वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनी एक गुरमत समागम के दौरान पहलगाम जाने का मौका मिला। वापसी श्रीनगर रुकन का मौका मिला। उस श्रीनगर दे विच धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के अस्थान के दर्शन करने का मौका मिला। उस स्थान ते जिहदा इतिहास संगतां सुन के संगतां उत्थे दर्शन करके वैराग विच आ जांदियां ने। इतिहास की कहंदा है? इतिहास कहंदा है गुरु हरगोबिंद साहब जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी 1616 विच गोइंदवाल वजीराबाद हमीरपुर तो होंदे होए जदों कश्मीर आगमन किया, कश्मीर पहुंचे तो उत्थे एक माता जिहड़ी कई सालों तो गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शनां लई उड़ीक करती पई सी, जिसका नाम सी माता भागभरी। माता भागभरी ने जदों गुरु साहब ने जाके दर्शन दिते ते माता भागभरी ने एक खद्दर का चोला गुरु साहब वास्ते कई सालों तो तैयार करती पई सी। वो खद्दर का चोला तैयार करते करते माता दियां अखां की रोशनी चली गई। गुरु साहब ने जदों जाके उत्थे माता दे कोल दर्शन दिते ते माता ने बड़े प्यार सत्कार नाल गुरु साहब नूं वो खद्दर का चोला जिहड़ा बनाया वो भेंट किया। गुरु साहब ने भी बड़े चाह नाल वो चोला पहन लिया। जदों चोला पहनिया ते गुरु साहब ने माता नूं पुछया भी माता किदां दा लगदा है। माता वैराग विच आके माता ने गुरु साहब नूं कहा कि गुरु सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह मैनू अखां दी रोशनी बख्शो, मेरी अखां दी रोशनी चली गई तुहाडी उड़ीक करदे करदे, मैनू अखां दी रोशनी बख्शो ताकि मैं तुहाडा स्वरूप दे दर्शन कर सकां, तुसी चोला जिहड़ा पाया उहनूं वेख सकां कि गुरु साहब किदां दे लगदे मेरे बनाए हुए चोले ते। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपना बरछा कढ़ के जमीन के उत्ते मारिया। बरछा मारदे उत्ते पानी की फुहार उठ गई। पानी की फुहार उठते गुरु साहब ने अपने हथी पानी के छिट्टे, उस अमृत के छिट्टे माता भागभरी दी अखां से मारे। अखां 'च छिट्टे पैंदे ही माता भागभरी दी अखां की रोशनी वापस आ गई। गुरु साहब ने दर्शन करके माता भागभरी निहाल हो गई और गुरु साहब नूं कहंदी है सच्चे पातशाह, हे मेरे धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, किरपा करो, बख्शिश करो कि तुहाडे दर्शन करन तो बाद मेरी कोई होर इच्छा नहीं रह गई, मैं दुनिया 'च कुछ नहीं वेखना चाहती, मैनू मुक्ति दिओ। माता ने उत्थे शरीर अपना त्याग दिता। धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उस माता का संस्कार, माता भागभरी का संस्कार अपने हथी किया। अज भी वो स्थान श्रीनगर दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी का जिहड़ा गुरुद्वारा साहब बनया, माता भागभरी की समाध उस गुरुद्वारे के अंदर बनी हुई है। अज भी वो स्थान जिथे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपना बरछा मारिया ते अमृत की वर्खा हुई, जिहदे नाल माता भागभरी दी अखां दी रोशनी आई, अज भी वो स्थान उत्थे चल रहा है। उत्थों जल अज भी मिलता है जिस जल नूं गुरु साहब ने अपने हथी बरछा मार के कढ़िया। सानू मौका मिलिया उस गुरु घर के दर्शन करन दा और गुरु हरगोबिंद साहब जी के इतिहास नाल जुड़न दा। वो इतिहास नूं, उस गुरु घर दी बिल्डिंग नूं, उस गुरु घर के स्थान नूं असी अपने कैमरे दे विच कैद किया। उस कैद कीतियां होईयां तस्वीरां मैं तुहाडे नाल साझीआं करन जा रहा। तुहानूं हथ बन के बेनती, ए गुरु के इतिहास नूं असी वध तो वध अपने वीरां तक, अपने लोग भैन भरावां तक पहुँचाइए ताकि उन्होंने इस इतिहास नाल पता लगे कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जो जल की वर्खा की है, रोशनी गई हुई अखां की भी रोशनी वापस आ गई है। धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी, मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी। आओ सारे मिल के वो कैमरे जे कैद की हुई तस्वीरां वेखीए तो इस वीडियो को वध तो वध शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ, ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, जल्द तो जल्द अपने दर्शन वापस बुलाओ। बहुत वधिया स्थान बनया वाकई। सारिया संगतां नूं बेनती जरूर दर्शनां लई इत्थे आइओ एक बारी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਨਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਵਕਤ 11ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਮ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੱਥੀਂ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਨਸਾਹੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਕਾਠੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਗਰ ਮੱਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ, ਬਾਹਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਵਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਉਸ ਜਲ ਦੀ ਛਿੱਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਜਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਖੂਹੀ ਦੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ, ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।